شحال تسغام زياده ياكينا من ما غطفني خدام زياده ياكيناسن تمسل تسنات تمسل تخدمني فغن لانتريد يخدمني فغن لانتريد شحال كي سوتون زياده اسا لا ديوث تسقامو تسبدين تسقامو تنادي كوم كي هادي لي شحال هادي زياده ياكينا والحكومه دي غير تسفرو دي راه ياكي مي مش تفكر تفاصيل غافيه لك ميا وزر دولت ما فهمك مشويط اقتصاد في زياده ياكي نفكا خدامن تيت زياده ديال الامر تلا زياده يكفون ما تفكر دا مليون قليل ما تفكر دا 10 مليون قليل ما تفكر 100 دورو قليل لكن اين ديوسان الى قات نسرس دي فيكلي يتلحق زياده الاجور اسكواس سيني سكواس قبل تورا سميكاكيا يرنا 300000 هابي ذاكيا يرنا 300000 600000 المعناس يرنا السنس في 3 سنين صحاب لا فونكسيون بيبليك بوين ومازال الحمد لله ثاني لي رابال لي ريجيمات ميليتير ثولا تدون في كومبانيين بوينت انا نحمد ربي دي السوات هاكي تمور الساعه كري صوردين سيتفكا ايا وان شاء الله مازال غنزداد الخير تفضلوا تفضلوا. Mais maintenant, je vais vous répondre en arabe, je vais vous répondre en français, Madzafif. Oui, oui, oui. Un jour, Madame Oukazi, vous écrirez que nous avons négligé la langue tamazight. Bon, vous voulez poser des questions, vous voulez me faire un procès. تفضل. كيف هو رد الفعل الحكومة حول هذه المادة وكيف عالجتم هذه المادة؟ ثم ما سيد يحيى انت فضلتم كلمة حول صحة الرئيس. حول صحة الرئيس. شكرا. أولا نترجم الشيء اللي قلته بلغة وطنية نترجمه بلغة وطنية ورسمية. كان السؤال حول الزيادة في الأجر القاعدي لا سلام جيد. قلت أن الزيادة في الأجور مهما كانت لم تكن كافية. مليون قليل 10 ملايين قلال 1000 دينار قلال لي السنة دائما السنة وحقه السنة. لكن ذكرت أن الأجر القاعدي زاد أو رايح يزيد يوم أول جانفي 2012 20% وزاد 30% في أول جانفي 2010 يعني مازال ما قفلش عامين. معناه في غضون سنتين عرف زيادة تاع 50%. نحمد الله أن اليوم الدولة عندها إمكانيات اللي تخليها ترافق هذه الزيادة وهذا يجي بالموازاة مع الزيادات اللي جات في الوظيفة العمومي واللي هي مازالها تدفع إلى الآن وبآثار رجعي فيما يخص العلاوات على سبيل المثال للريجيم ميليتير والزيادات اللي جات في القطاع الاقتصادي في 2010 و2011 كونفونسيون دو برانش ensuite les conventions de branche sur les rappels إلى آخره. هذا فيما يخص الأسنمجي. المادة 87 مكررة صحيح نقاش دائر حولها منذ سنوات واتفقنا أنها ستعالج لكن يجب حسبان آثارها. هذا اللي خلى ما تعالجتش اليوم لأن باش نعطيكم صورة فيه مؤسسة هامة في البلاد ربما أكبر مؤسسة عمومية في قطاع البناء لو تتنفذ اليوم المادة 87 مكررة هذه الشركة تصبح محتمة تزيد 37% في كتلة الأجور وهذه الشركة اللي هي قوية أخرجت من شبه الإفلاس عندها عامين بإعادة جدولة مديونيتها بقرابة 20 مليار دينار. كذلك على الوظيفة العمومي لكن ما قلناش العملية ما تجيش. احنا قادمين على تعديل قانون علاقات العمل لو كود دو ترافاي لو فامو 87 بيس في بارتي دو كود دو ترافاي. دونك هذا هو جوابي على المادة 87 مكررة. صحة فخامة الرئيس هو بخير حي ويرزق شفتوه وشافوه حتى الأجانب بارك الله فيك. Oui, l'une d'entre vous. Nous faisons la promotion de la femme même dans les questions.
sur le budget de l'État. La deuxième question, qu'en est-il des autres dossiers? Donc, vous avez cité le 87 bis. Est-ce qu'on aurait voulu avoir une stimulation sur les incidences qu'il pourrait avoir si toutefois il sera abrogé dans l'avenir? Et qu'en est-il de la retraite et de la baisse de l'IRG? Troisième question, les mesures prises concernant le secteur économique, donc elles sont importantes, mais est-ce qu'elles sont assez suffisantes pour relancer l'économie hors hydrocarbures, pardon? Merci bien, madame. Merci, bravo d'avoir casé 4 questions en une seule. D'abord, les retraites. Nous avons traité la question des retraites sous 2 ou 3 angles. Je tiens d'abord à rappeler quelques éléments basiques du droit. Les retraites sont versées par la caisse des retraites. C'est ça la loi. Il se trouve que chez nous, la caisse de retraite n'est pas en très bonne situation financière depuis une vingtaine d'années. Je vous rappellerai qu'en 99, la caisse des retraites a emprunté 10 milliards de dinars chez la CNAS, chez la caisse d'allocation chômage pour pouvoir payer ses retraités. Bon, aujourd'hui, elle est à ras de flot. Mais l'État prend en charge déjà plusieurs opérations liées aux retraites au titre de la solidarité. Vous avez suivi que sans que personne ne le demande, M. le Président de la République avait fait un geste important en 2006 à l'endroit des petites retraites, et je tiens à préciser, nul retraité ne touche moins de 75% du SNMG. On confond des choses. Il y a des gens qui ont une allocation. Il a travaillé 5 ans. Il y a des gens qui n'ont travaillé que 5 ans. Il ne faut pas les abandonner, bien sûr. Mais à 5 ans, il n'a pas de retraite. Il a une allocation qui était de moins de 2000 dinars, il y a de cela 5 ans. C'est l'État qui l'a porté à 3500 dinars. Donc, il y avait des gestes qui étaient déjà faits. Nos frères de l'UGTA et la communauté des retraités que nous saluons et vers laquelle nous ne devrons jamais tourner le dos, le gouvernement a dit qu'il examinera le dossier pour faire un geste de solidarité. Raisonnable. Premier point. Deuxième point. L'augmentation du SNMG signifie aussi 20% de plus pour les petites retraites, qui sont à la valeur de 75% du SNMG. Troisièmement, nous avons ouvert ou décidé d'ouvrir un groupe tripartite ensemble, syndicats, patronat, gouvernement, pour examiner la possibilité de relever les cotisations sociales destinées à la caisse de retraite, de sorte que la caisse de retraite puisse s'occuper à l'avenir d'améliorer la situation des retraités. Permettez-moi d'ajouter le commentaire suivant, madame. Nous pouvons subitement promettre mon déveil. L'État a instauré un fonds de réserve des retraites qui vient de passer de 2% à 3% de la fiscalité pétrolière. Vous serez tous d'accord avec moi qu'un jour, l'Algérie n'aura pas d'hydrocarbures ou aura peu d'hydrocarbures. Donc, il n'y aura pas de part de fiscalité pétrolière à donner à la retraite. Aujourd'hui, l'État s'en tire globalement bien, encore qu'il faut dire les choses telles qu'elles s'appellent. Nous descendons à l'Assemblée nationale avec un budget qui dépense 7 400 milliards de dinars et qui a comme recette 3 900 milliards de dinars. Ça voudra dire qu'à la fin de l'année, le Fonds de régulation des recettes connaîtra un régime. Fera du fitness sans sport. Donc, il faut penser à demain. La bataille des retraites est une bataille planétaire. Enfin, on peut dire beaucoup plus sur les retraites. L'IRG. J'ai définitivement dit à nos partenaires qu'il ne faut plus qu'on attende du gouvernement de baisser 1 centime d'impôt sur n'importe quel chapitre. Pourquoi? La fiscalité ordinaire ne couvre pas la moitié des salaires de l'État. J'ajoute, nous laissons chemin faisant 450 milliards de dinars par an de fiscalité à laquelle l'État renonce au titre des avantages du régime d'investissement. Nous ajouterons à cela, d'abord pour les retraités. Je vous renvoie à la loi de finances de 2010, si je ne me trompe pas, qui a sérieusement baissé les charges fiscales sur les retraites. Je vous renvoie
aux dispositions qui remontent à 2010 et avant, qui font que jusqu'à 15 000 dinars, le travailleur ne paye pas d'impôt. L'impôt, personne ne le ramasse comme harpagon pour le mettre dans un coin. C'est cet impôt qui permet de soutenir le prix du blé, de soutenir le prix du lait, de l'essence, de 1001 belles choses que notre grand pays fait pour notre peuple qui mérite tout. Ma dernière réponse, là, le chapitre économique, est-ce assez?